सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल आम लोकां दी, तुहाडी, साडी सब दी। सानू सब तो वध प्रभावित करने वाली महंगाई दी गल करांगे। महंगाई एक पासे बेलगाम नजर आउंदी है ते इस मुद्दे नू लैके विरोधी खास तौर ते कांग्रेस सड़कां ते नजर आ रही है। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलिया ते महंगाई नू लैके जीएसटी तक दे मुद्दे ते केंद्र दी सरकार नू घेरिया। हुण सवाल है कि आखिर महंगाई दे लई जिम्मेवार कौन है? कि केंद्र सरकार दी नीतियां जिम्मेवार ने? क्योंकि काबिले गौर इत्थे यह भी है कि महंगाई दी मार सिर्फ भारत या साडा देश नहीं चल रहा या नहीं सह रहा, बल्कि एक कौमांतरी पद्धर दे उत्ते नजर आउंदी है। अमरीका दे विच मौजूदा समय च महंगाई पिछले 40 साल तो सब तो उत्ते है। तो कौमांतरी पद्धर ते महंगाई दी मार भी देखने को मिल रही है। खैर, भारतीय ने सवाल तो भारत की सरकार नूं ही पुछने ने ते उन्हां नूं देने होणगे सवालों के जवाब। दूजे पासे कांग्रेस दे वल्लों किया गया प्रदर्शन कि सिर्फ महंगाई दे नाल ही जोड़ के देखा जाए, उत्थे सीमित रखा जाए, या कांग्रेस मिशन रिवाइवल दे उत्ते भी लगी हुई है तो उसका एक पार्ट है। पर सब तो अहम सवाल है कि लोकां नूं महंगाई तो राहत मिलेगी किवें? इन्हां प्रदर्शनां दे नाल महंगाई दे उत्ते असर नजर आएगा कि नहीं? तो अज गल महंगाई दे नाम दे उत्ते हो रही प्रदर्शन पॉलिटिक्स ते। महंगाई के मुद्दे ते कांग्रेस देश भर दे विच सड़कां ते उतरी ते केंद्र खिलाफ जम के हल्ला बोलिया गया। इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस वालों काला रंग चुनिया गया। कांग्रेसी आगुआं ते वर्करां ने काले रंग का लिबास पा के केंद्र खिलाफ हमला बोलिया। दिल्ली च राहुल गांधी की अगवाई च कांग्रेसियों ने मार्च किया, पर इस प्रदर्शन के मद्देनजर पहला ही पुलिस की वड्डी गिनती के तैनाती की गई सी ते जिवें ही राहुल गांधी की अगवाई च हल्ला बोलिया जा रहा सी तां पुलिस ने राहुल गांधी नूं हिरासत विच ले लिया। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। इस प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली च मोर्चा संभालिया। जदों प्रियंका सने वड्डी गिनती च कांग्रेसी वर्करां ने अगे वधन की कोशिश की, बैरिकेडिंग तोड़ के कदम अगे बढ़ाए तो पुलिस ने उन्होंने रस्ते के विच ही रोक लिया। तब प्रियंका गांधी ने सड़क ते ही धरना लगा दिता। इस दौरान प्रियंका की पुलिस के नाल खिंचतू भी हुई, जिस दे बाद उन्होंने हिरासत विच ले लिया गया। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। चंडीगढ़ च पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग की अगवाई च केंद्र खिलाफ हल्ला बोलिया गया। एक पासे कांग्रेसी वर्करां दा वड्डा जमावड़ा सी ते दूजे पासे चंडीगढ़ पुलिस की भी पूरी तैयारी सी। ते जिवें ही कांग्रेसियों ने राज भवन वाल कूच करने की कोशिश की तां पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिता ते राजा वड़िंग सने कई कांग्रेसियों नूं हिरासत विच ले लिया गया। हर बार वेख दो कि इन्हां दा जो हालात ने, ये कोई डेमोक्रेटिक वे दे विच नहीं गवर्नमेंट चल रही, ये डिक्टेटरशिप वाले पासे को। पुराने तू पुराना धरने मुजाहरे हुंदे सी, उत्थे डेपुटेशन लई बंदा आउंदा सी,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 11 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ OSP ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸਸੋਦੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, इसी के विरोध के कारण ही काले कपड़े पहनकर विरोध किया है, अति तीव्रता के साथ विरोध किया है। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸ਼ਖਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर द
ਫॉर द ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫ ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ ਰੁਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੁਪੀ ਫਰੀ ਫਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪੀ ਫਰੀ ਫਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਪੀ ਫਰੀ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਮ ਤੇ ਰੁਪੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੂਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਜੈਬਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ UN ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੇਗੀ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 410 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 56 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ 2024 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ED ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ, ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰੀਬ 8.5% ਤੱਕ, 8.5% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਨੰਗੇ ਧੜ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, 104-5 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ 1000 ਤੇ 62 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ 106, 7, 8 ਜਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 71 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਰੁਪਏ ਤੇ 20 ਪੈਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਔਰ 3 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 27 ਰੁਪਏ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ 21 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 500 ਤੇ 30%, 530% ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੇ ਪੈਮਾਨਾ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 9 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅੱਜ 27 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ, ਲਗਭਗ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਗਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਗਰ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੀਜ਼ਲ ਮਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ 6 ਸਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੇ 100 ਦਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 20 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 110 ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ 22 ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ 20 ਨੂੰ, ਮੈਂ 2014 ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ, 105 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਰੇਟ ਗਿਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੋ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੜੀ ਝਗੜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਵਲ ਦਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀ GST ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੈਂ GST ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੱਕ ਉਸਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੰਗੇ ਧਾੜ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 7.22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ 12.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਡਿੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਟ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈ ਬੰਸੋਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ 70 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇਸ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੈ ਬੰਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਸਕੋ ਜਵਾਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ $3.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ 8% ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਲੋਇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ? ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੈਬਨ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਜੀ ਟੀਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੇਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ GSTs ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਕਰਡ ਹੋਏ, ਇਵਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ GSTs ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ GST ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ?
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ GST ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मम्मा भी मेरे को दूसरी पेंसिल लेने से डांट रही है, मम्मा मुझे पेंसिल नहीं दे रही है लिखने के लिए। सो कितनी वड्डी गल है कि एक छोटा बच्चा भी आज GST ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਵਨ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ BJP ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। BJP ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਰਸਟ ਫੀਲਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਵਰਸਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਟੀਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2/3 ਵੇਟੇਜ ਹੈ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ GST ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ GST ਕਾਉਂਸਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਨੇ पे अच्छा लगेगा। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ GST ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, GST ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, GST ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ GST ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ? ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6% ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬ 8 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ, ਨਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ 5% ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਨੋਟ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੜ
ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ, ਸਭ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਮਾ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 250 300 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ GST ਲੱਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਮਾ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਚਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਖਾਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2014 ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। 170 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਥਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੈਕਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ 18% GST ਹੈ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦੇ 28% GST ਹੈ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ 12% GST ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 28% GST ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਆ ਕੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 305 ਰੁਪਏ ਬੰਨਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ DAP ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 2.5% ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 2-3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, 2 ਪਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ 27 ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪੈਂਦਿਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨੀਲਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ मेरे सर आ रहे हैं, मैं द विच ना टोको बराड़ साहब, मैं आ रहे हूं उस गल नहीं, फिर तुसी गलत पासे ले जा रहे हो ना। मैं जीएसटी काउंसिल च क्या कि जीएसटी काउंसिल च तुसी कोई सर आ रहे हैं, शांति तो रखो सर, शांति रखो सर, मैं आ रहा हूं उस गल पे। और दूसरे बन्ने जेड़ा इवन एक किसानां दा बड़ा जिक्र करदे है, अज प्राइवेट मैंबर बिल पार्लीमेंट दे विच आम जेड़ा हैगा आदमी पार्टी दे मैंबर पार्लीमेंट वालों पेश कीता गया। और जीएसटी दी गल हैगी है, ये ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ जीएसटी काउंसिल दे विच जेड़े फैसले हुंदे आ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਮੱਖਣ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੈਬੰਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ GST ਯਾਨੀ ਕਿ
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਆਓ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸਸ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਹਰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ। GST ਦਾ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਸ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ GST ਦਾ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਟੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 18 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, 12 ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ, 2/3 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗਰਗ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਜੈਬੰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 18 ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 13 ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, GST ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਥੋੜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਟੀਨਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ that we support this thing। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ ਜੀ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, पहले मैं ये बोलना चाहांगी कि जीएसटी वर्गे जैसे ऐसे मुद्दे ते मते पास करन तो पहले ते पंजाब सरकार घर घर तक बेसिक फैसिलिटी चाहे हेल्थ होए, एजुकेशन होए या फिर एसेंशियल कमोडिटीज होए, इनू पहले पहुंचाना शुरू करन। जीएसटी ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਗਰ जीएसटी ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਟ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ, ਵੈਟ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 30-32 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 27-28 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 18-20 ਰੁਪਏ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਘਟਾਉਣ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਵੈਟ ਘਟ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਟੀਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24/7 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੰਸ ਜੀ, ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਊਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ